Okay, mark your attendance in the chat box. Sure. Once again, mark it. Okay, page number 34. The role of the Parliament. Created after 1947, the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. These are participation by the people in the decision-making process and government by consent. The Parliament in our system immense powers because it is representative of the people. Elections to the Parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page number 41. Each of these constituencies elects one person to the Parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties. Belongs to political parties. In the morning, you heard about Rajya Sabha and Lok Sabha. Rajya Sabha and Lok Sabha. എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഷോണേ? Yes, read it. What is Rajya Sabha and what is Lok Sabha? The Lok Sabha or House of the People is the lower house of the Parliament of India. Lok Sabha is the lower house of the Parliament. Then next day, Baki, Vaicho. The Rajya Sabha or Council of States is the upper house of the bicameral Parliament of India. Bicameral Parliament of India. Okay. But two houses are there. Rajya Sabha, Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house and Rajya Sabha is the upper house. Yes. Okay, created after 1947, the Indian Parliament is an expression of faith the people of India have the principle of democracy. There are participation by in the decision-making process and government by consent. Consent. നമുക്കറിയാം എന്താ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണല്ലേ എല്ലാവിടെയും നടക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതും എന്താണ് പാർലമെന്റിന്റെ രണ്ട് ഹൗസസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പർ ഹൗസ് ആൻഡ് ലോവർ ഹൗസ്. അപ്പർ ഹൗസ് ഇസ് ദ Rajya Sabha and Lok Sabha is the lower house. Yes. Then the country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page number 41. You can see a map on page number 47. 41. All of you take page number 41. Can you see a map on this page? Kanda. Total seats 543. General 412 and SC 84, then ST 47. Total 543. അല്ലേ മൊത്തം ജനറലിന് എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ട്? 412 സീറ്റ്. SC കാർക്ക് 84 സീറ്റ്. ST കാർക്ക് 47 സീറ്റ്. അങ്ങനെ 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? Kanda, the country is divided into number of constituencies. How many constituencies are there? There 543. 543 constituencies ഉണ്ട്. അല്ലേ? മണ്ഡലങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്? 543 ഉണ്ട്. അതിൽ 412 എണ്ണം ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലും then SC കാറ്റഗറിയിലെ 84 എണ്ണവും 47 എണ്ണം ST കാറ്റഗറിയിലും പെടും. അങ്ങനെ മൊത്തത്തില് 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. Then with the help of the table below, let us understand this further. താഴെ കാണുന്നതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്താ? Result of the 17th Lok Sabha election, May 2019. നമുക്കറിയാം each and every 5 years we conduct Rajya Sabha or Lok Sabha election. അല്ലേ? 5 വർഷത്തിലല്ലേ? Yes. Results of the 17th Lok Sabha election, May 2019. അല്ലേ? 2019 മെയ്യിൽ നടന്ന 17ാം ലോക്സഭാ ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് താഴെ കാണുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ പേരുണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് MPs ഉണ്ട്. ദെൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി 303. മനസ്സിലായോ? 303 MPമാര് BJP-കാരാണ്. യെസ്. Then Indian National Congress 52.
ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം 24. ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് 22. യുവജന ശ്രമിക ഋതു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി 22. ശിവസേന 18. ജനതാദൾ യുണൈറ്റഡ് 16. ബിജു ജനതാദൾ 12. ബഹുജൻ സമാജ് പാർട്ടി 10. തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി 9. ലോക ജനത ശക്തി പാർട്ടി 5. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് 4. നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി 4. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ CPIM 3. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് 3. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ 3. then തെലുങ്ക് ദേശം പാർട്ടി 3. ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്ലിസ് 2. അപ്നാദൾ 2. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ CPI 2. then ശിരോമണി അകാലി ദൾ 2. ആം ആദ്മി പാർട്ടി 1. AJSU 1. ഓൾ ഇന്ത്യ അന്ന ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം 1. ഓൾ ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് 1. ജനതാദൾ 1. ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച 1. കേരള കോൺഗ്രസ് 1. മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് 1. നേഗ പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് 1. നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി 1. നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി 1. രാഷ്ട്രീയ ലോകതാന്ത്രിക് പാർട്ടി 1. റവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി 1. സിക്കിം ക്രാന്തികാരി മോർച്ച 1. വിടുതലൈ ചിരുതൈകൾ കാച്ചി 1. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി അല്ലെ, 543 MP. ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ ഒരു MP അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര MP ഉണ്ടാവും? 543. അതിൽ 303 MP BJPയുടേതാണ്. ഇൻ 2019 17th ലോക്സഭ election അല്ലേ, 303 MPs are there in BJP. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ആരായിരിക്കും ഭരിക്കുക? ആരാ ഭരിക്കുക? BJP അല്ലേ. 2019 വന്നു റിസൾട്ട്. എത്ര വർഷം അവർക്ക് ഭരിക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട്? 5 വർഷം, 2024 വരെ അല്ലേ. ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആരുടെ കയ്യിലാ? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആരാ? BJP അല്ലെ. 303 MP കണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ, then റിസൾട്ട് ഓഫ് 15th ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻസ്. 2009 ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാ? ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് 116. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് 206. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് പാർട്ടിക്ക് അവിടെ MP ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഏത് പാർട്ടിയിലാ? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലെ. അപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആരായിരിക്കും റൂൾ ചെയ്യുക? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അല്ലേ. യെസ്. ാണല്ലേ കള്ളന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെടാ. ഓക്കെ, അത് നിമിഷ മിസ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോ മിസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തതാ. ഓക്കെ, ഫുഡ് കഴിക്കാനായില്ലേ, അവര് വിളിക്കാൻ വന്നതാ. Then once selected, these candidates become members of parliament or MPs. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പാർലമെന്റിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആരെ? മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ MP എന്നറിയപ്പെടുക അല്ലെ. നമ്മൾ മുരളീധരൻ MP, അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെ കേൾക്കുന്നില്ലേ, പേര് കേൾക്കുന്നില്ലേ MP. അപ്പൊ ഈ MP കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഇത് പാർലമെന്റ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ 543 MP കൂടി ചേർന്നതാണ് പാർലമെന്റ്. പക്ഷെ അതിൽ വോയിസ് ആർക്കായിരിക്കും? എപ്പോഴും
ഈ 303 എം പിമാരുള്ള BJP-ക്കായിരിക്കും എന്ത് കൂടുതൽ വോയിസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ? മജോറിറ്റി അവരല്ലേ? അല്ലേ ശ്രീദേവിന് അത് കേൾക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയാവോ? അപ്പൊ 303 എം പിമാര് എവിടെയുണ്ട്? BJP-യുടേതാണ്. അപ്പൊ ആകെ 543 എം പിമാർ, 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസേ ഉള്ളൂ. മജോറിറ്റി എപ്പോഴും ആർക്കാണ്? അവിടെ BJP-ക്കാണ്. ഇപ്പൊ 5 വർഷം BJP തന്നെ റൂൾ ചെയ്യും അല്ലെ? ഓക്കെ. ഇനി എല്ലാ ഈ എം പിമാരും കൂടി ചേർന്നാണ് പാർലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പാർലമെന്റ്. 543 MPs joined together to form parliament. Then functions of the parliament are following: to select the national government. First function is to select the national government. Second one, to control, guide and inform the government. To control, guide and inform the government. Third one, law making. Third one, law making. These are the functions of government. In this chapter, we are going to study about the functions of parliament. There are three functions of, mainly there are three functions of the parliament. First one, to select the national government. Second one, to control, guide and inform the government. Third one, law making. ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? നാഷണൽ ഗവൺമെന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? നാഷണൽ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അല്ലേ? ഇന്ത്യയുടെ മുഴുവൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. രണ്ടാമത് എന്ത് ചെയ്യണം? ടു കൺട്രോൾ, ഭരിക്കണം. പിന്നെ ഗൈഡ്, പിന്നെയോ ഇൻഫോം ദ ഗവൺമെന്റ്, എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കാണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിയമനിർമ്മാണം. ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന്റെ ഫങ്ഷൻസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, നോക്ക് ഒന്ന്. Parliament of India consists of the President, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. After the Lok Sabha election, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. For a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 elected plus 2 Anglo-Indian nominated members in Lok Sabha, then to have a majority party should have at least half the number, that is 272 members or more. Opposition in parliament formed by all the political parties that oppose the majority party coalition formed. The largest among these parties called opposition party. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു 2019 ഇലക്ഷനിൽ 303 MPമാര് BJP-ക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആണുള്ളത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, മലയാളത്തിൽ പറയാം, 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആണുള്ളത്. അതിൽ പകുതി കിട്ടണം മജോറിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ അല്ലേ? പകുതിയിൽ കൂടുതൽ, അതായത് 543 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാ? 272 അല്ലേ? 272 എങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മജോറിറ്റി ആവുള്ളൂ അല്ലേ? 272 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മജോറിറ്റി പാർട്ടി ആവും. അതുകൊണ്ട് 272 മുകളിലായതുകൊണ്ട്, കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് BJP മജോറിറ്റി പാർട്ടിയും ബാക്കിയുള്ള മറ്റേത് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി, തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയെ നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. മനസ്സിലായോ? അതായത് 303 BJP-ക്ക് ഉണ്ട്, അതിൽ കുറഞ്ഞത് ഏതാ? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. അപ്പൊ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ഇനി ഇവിടെ നോക്ക്, പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ്, ദ ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ. പാർലമെന്റിൽ ആരൊക്കെ പെടും? പ്രസിഡന്റുമാര് പെടും. രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിലും പ്രസിഡന്റുമാർ അടങ്ങുന്നതാണ് ഏത്? പാർലമെന്റ്. മാത്രമല്ല അതിൽ എന്തുണ്ട്? 543 MPമാര്, 543 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ഉണ്ട്, അതിൽ 543 MPമാരും ഉണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ എന്താ? എലക്ടഡ് പ്ലസ് 2 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ. ഈ 543ന്റെ കൂടെ 2 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും. എന്താ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല്? നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുക, അല്ല അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക. മറ്റേതൊക്കെ ഇലക്ഷനിലൂടെ അല്ലേ? അതായത് 543 MPമാരെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ്. പ്ലസ് 2 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസ് നോമിനേറ്റഡ്. അത് 2 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യനെ ഈ പ്രസിഡന്റിന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിനെ 2 ആൾക്കാരെ ഡയറക്റ്റ് ആയി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ പാർട്ടിയിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള
എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന 2 ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസിനെ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അലൻ ജോസഫ്, പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, അതിൽ അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു സെലക്ട് ദ നാഷണൽ government. Then president, Rajya Sabha and Lok Sabha president included in parliament. 543 constituencies are there in India and 543 MPs are there in a parliament, plus 2 Anglo-Indian. 2 Anglo-Indians are nominated by the president. Okay. Then ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക്, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക. To control, guide and inform the government. രണ്ടാമത്തത് to control, guide and inform the government. അതിന് നിങ്ങൾ ആ പേജ് നമ്പർ 37 ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ? ദ രാജ്യസഭ ഫങ്ഷൻസ് പ്രൈമർലി, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ എടുക്കാം. ദ രാജ്യസഭ ഫങ്ഷൻസ് പ്രൈമർലി ആസ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ പാർലമെന്റ്. ദ രാജ്യസഭ ക്യാൻ ഓൾസോ ഇനിഷ്യേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആൻഡ് എ ബിൽ ഈസ് required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and altering, if alternation are needed, the laws initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the Legislative Assembly of various states. There are 233 elected members plus 12 nominated by the President. അത് കണ്ടോ, രാജ്യസഭയും ലോക്സഭയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് പാർലമെന്റ് അല്ലേ? അല്ലേ? ഇവിടെ പറയാണ് രാജ്യസഭയുടെ ഫങ്ഷൻസ് പറയാണ്. രാജ്യസഭ ഫങ്ഷൻസ് പ്രൈമർലി ആസ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇൻ ദ പാർലമെന്റ്. പാർലമെന്റിലെ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. മനസ്സിലായോ? രാജ്യസഭ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. The Rajya Sabha is also initiate legislation and bill is required to pass through Rajya Sabha in order to become a law. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞേ, രാജ്യസഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ബിൽ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു പാസ് ത്രൂ രാജ്യസഭ. രാജ്യസഭയിൽ പാസ്സാക്കണം ബില്ലല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ രാജ്യസഭയിലൊക്കെ ബില്ല് പാസ്സാക്കണം. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ എലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 ആൾക്കാരെ ഡയറക്റ്റ് ആയി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ നോക്കുക, there are 233 elected members. എത്രയുണ്ട്? 233 elected members-ഉം അതോടൊപ്പം 12 members nominated by the president. രാജ്യസഭയിലേക്ക് എന്താ പറഞ്ഞേ, 233 പേരെ എലക്ട് ചെയ്യും. ബാക്കി 12 ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യാം? ഡയറക്റ്റ് ആയി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായോ? ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ, എബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന 12 ആൾക്കാരെ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയി നോമിനേറ്റ്, അതിന് എലക്ഷൻ വേണ്ട. Then next, to control, guide and inform the government. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ അത്. To control, guide and inform the government. Okay. The parliament while in session begins with a question hour.
The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. This is very important way through which the parliament controls the executive. By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through the representative in the parliament. That is the MPs. Asking questions of the government is a crucial task for every MP. The opposition parties play a critical role in the healthy functioning of a democracy. They highlight drawbacks in various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies. നമുക്കറിയാം ടി വിയിലൊക്കെ ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ കുറെ നാൾ മുമ്പേ കണ്ടിട്ടില്ലേ, രാജ്യസഭയിലൊക്കെ പത്രസമ്മേളനത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ എറിയുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും പോകുന്നതൊക്കെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് രാജ്യസഭാ സമ്മേളനം നിർത്തിവെച്ചു. നിങ്ങൾ ന്യൂസ് കണ്ടെങ്കിലല്ലേ? എപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല? സ്പീക്കർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു, സ്പീക്കറെ തള്ളി മാറ്റുന്നു, കണ്ടില്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഈ പാർലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പാർലമെന്റ് സെഷനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? പ്രസിഡന്റിനോട്, അതായത് പ്രസിഡന്റ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അതെന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ടൈം ഉണ്ട്, മനസ്സിലായോ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ നെഗറ്റീവായ കാണും. നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എത്ര മാത്രം നല്ലത് ചെയ്താലും ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിക്ക് എപ്പോഴും എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? മൈനസ് കണ്ടുപിടിക്കലായിരിക്കും അവരുടെ പരിപാടി, അല്ലേ? ജയിച്ച പാർട്ടി എത്ര നല്ലതായി ചെയ്താലും അവരുടെ ഒപ്പോസിഷൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അവരുടെ കുറ്റമല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുള്ളൂ. കല്യാണത്തിന് പോയ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാ? എത്ര നല്ല പെണ്ണാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും? ലേശെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും, അല്ലെ? ഒന്നുകിൽ സ്വർണം കുറവ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് കറുത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് മുടിയില്ല, അവളുടെ സാരി പോരാ, അല്ലെ? പെണ്ണുങ്ങളുടെ പണി അതല്ലേ കല്യാണത്തിന് പോയാല്, അല്ലെ അന്മരിയ? നോക്കില്ലേ സ്വർണ്ണം എത്രയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നോക്കാറില്ലേ? അപ്പൊ വലിയ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നോക്കുമ്പോ ഇവക്ക് എത്ര സ്വർണ്ണം ഉണ്ട്, ഇത്ര വളയുണ്ട്, ഇത്ര മാലയുണ്ട്, അവളുടെ സാരി കൊള്ളാം, ഒക്കെ മുടിയുണ്ട്, വെളുത്ത പെണ്ണാണ്. കല്യാണത്തിന് വരുമ്പോ പെണ്ണെങ്ങനെയുണ്ട്? പെണ്ണിന് കുറച്ച് കളർ കുറവാ, അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിന് കുറച്ച് മുടി കുറവാ, സ്വർണം തീരെ ഇല്ല, കുറച്ചേ സ്വർണ്ണം, ആകെ 6 വളയുള്ളൂ, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കും. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 6 വള പോയിട്ട് 2 വള കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കല്യാണത്തിന്, അവരാണ് മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ വളയെണ്ണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം നല്ലത് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും? ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഇവർ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ മൈനസ് മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടക്കും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പീക്കറിനോട് ഈ മെമ്പേഴ്സ് പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, അതിന്റെ ആൻസറും കൊടുക്കും. അപ്പൊ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോൾ ഇവര് ചോദിക്കുന്നതുമായി ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അടി നടക്കും, മനസ്സിലായോ? അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ അവിടെ അപ്പൊ ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ടാസ്ക് ആണ്. ഓരോ എംപിമാർക്കും ക്രൂഷ്യൽ ടാസ്ക് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ സമയം കൊടുക്കും ചോദിക്കാനുള്ളത്. അവർ ചിലപ്പം ചോദിക്കും, അവർ പറയോ, അവർ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവര് അംഗീകരിക്കില്ല, മനസ്സിലായോ? അല്ലേ ഫെയ്ത്തെ? ദെൻ അത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, law making. Law making is a significant function of parliament. We shall read about in the next chapter. Law making കുറിച്ച് നമുക്ക് നന്നായി അടുത്ത ലെസണിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. 3ാമത്തെ ലെസണിൽ ഫുള്ള് ലോസാ, ന്യൂ ലോസ് വന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആൻഡ് അൺപോപ്പുലർ, അൺകോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ലോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 3 ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാ? വിച്ച് ആർ ദ 2 functions of government? To select national government, to control, guide and inform the government, law making. Okay. കേൾക്കുന്നില്ല? ഇവിടുന്ന് കറക്റ്റ് സൗണ്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. Then who are the people in parliament? ഇനി പാർലമെന്റിലെ ജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? Who are the people in parliament? Parliament now has more and more people in different backgrounds. For example, there are more rural members as also members from many regional parties, groups and peoples that there till now unrepresented are beginning to get elected to parliament. എന്താ പറഞ്ഞേ?
പാർലമെന്റ് നൗ ഹാസ് മോർ ആൻഡ് മോർ പീപ്പിൾ. ഒരുപാട് ജനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ്. എല്ലാ എം പിമാരും ഒരേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവരായിരിക്കുമോ? Then parliament now has more and more people from different backgrounds. For example, there are more rural numbers as also members from many regional parties. അല്ലേ? ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ആളുണ്ടാവും, ചിലപ്പം നല്ല ഹൈ ആയ ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ, ചിലപ്പോൾ നോളജ് നന്നായി ഉള്ള ആളായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികളായാലും എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണോ? ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha elections in different years. താഴെ കണ്ടോ? താഴെ കണ്ടോ? എന്താണ്ട് following table that shows percentage of the population, total percentage of the population who voted in Lok Sabha elections in different years. First one, 1951 to 52, 61.16 voter അല്ലേ. ഫോർത്ത് ഇലക്ഷനിൽ എത്രയാ? 1967, 61.33. ഫിഫ്ത്ത് 1971, 55.29. Then sixth 1977, 60.49. Then next 84, 85, 64.01. 91, 92, 55.88. 2004, 57.98. 2009, 58.19. 2014, 66.40. 2019, 67.11. 17ാമത്തെ ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ ആണ് 2019 നടന്നത് അല്ലെ. ഇനി 2024 വരാനുള്ളത് ഏതാ? 18th ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ അല്ലേ. യെസ്. ഇവിടെ പറയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത പോപ്പുലേഷന്റെ വോട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പെർസെന്റേജ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ 17ാമത്തെ ഇലക്ഷനിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു വോട്ട്? 67.11. കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോയില്ല. ഇവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ? നമ്മുടെ വണ്ടിക്കൂലി കളയാന്നല്ലാതെ അല്ലെ. ആര് ജയിച്ചാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇലക്ഷന് പോകുന്നില്ലേ? ഓ ഞാനെങ്ങും പോകുന്നില്ലേ, ആര് ജയിച്ചാലും നമുക്ക് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ പണിയെടുത്താലേ നമുക്കുള്ളൂ, അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ? അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ മടി പിടിച്ച് പോകില്ല. ഓക്കെ, നോക്ക്. It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. With this in mind, some seats are reserved in parliament for SC and STs. This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and represent Dalit and Adivasi interest in parliament. നമുക്കറിയാം 543 constituencies are there in India. Then 241 അല്ലേ? 241 അല്ലായിരുന്നോ? എത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? SC-ക്കും ST-ക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് എത്രയായിരുന്നു? 412 is general, 412 is for general, then 84 seats for SC, then 47 seats for ST അല്ലെ. SC-ക്കും ST-ക്കും ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ MPമാരായിരിക്കും അല്ലെ. ഇവരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്കുള്ള പോരായ്മകളൊക്കെ ഗവൺമെന്റിൽ എത്തിക്കുക. അതായത് പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഓരോ MPമാരും ഇക്കാര്യം പറയാ, അവിടെ ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് അല്ലെ, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിഹരിക്കണം എന്ന്. നമ്മളെ വില്ലേജിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഞ്ചായത്തില് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ആരുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക? പ്രസിഡന്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പടം. ഇനി എന്താ കൊയാലിഷൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയണം. കൊയാലിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താ കൊയാലിഷൻ?
A temporary alliance of group or parties. In this chapter, it refers to the alliance formed by political parties after elections when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority. The coalition government എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ coalition government? വായിച്ചു നോക്കിയട്ടെ അത്. Temporary alliance of groups or parties. Temporary groups ആണല്ലേ, താൽക്കാലികാണ്. In this chapter, it refers to alliance formed by political parties after elections when no party has able to get adequate seat to form a clear majority. അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മജോറിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു 543 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, 272 കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മജോറിറ്റി ആവുള്ളൂ. ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്ക് 270 കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. 270 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് 2 സീറ്റും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താവാം, മജോറിറ്റി ആവാം അല്ലെ, നമുക്ക് ഭരണം കിട്ടും. അപ്പം മന്ത്രിമാര് സീറ്റ് പിന്നെ പാർട്ടി മാറി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങള്. ഇപ്പൊ 270 ഉള്ള ആൾക്കാര് മറ്റേ 272 അല്ലെ 273യിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. മനസ്സിലായോ? 273 അപ്പുറം ഉണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്ത് 270 ആണുള്ളത്. പക്ഷെ 273 ഉള്ളവര് മജോറിറ്റി ആണ്. ഇവർക്ക് 3 ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആരാ മജോറിറ്റി ആവാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരെന്ത് ചെയ്യും, മറ്റേന്ന് 2 MP ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചാല് ആര് മജോറിറ്റി ആയി? ഈ 270 കിട്ടിയവർ മജോറിറ്റി ആയി. മനസ്സിലായോ? 543 ഉണ്ട്, അതിൽ 270 ഒരാൾക്ക് കിട്ടി. 270 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 272 അല്ലെ, 272 ആ വേണ്ടത്. അപ്പം അതിൽ 543 2 എന്തുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 545 വന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ 272 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് 272 മേളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആരാവും, മജോറിറ്റി ആവാം. ഇപ്പൊ 270 കിട്ടിയവർ എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെ 271 കിട്ടിയവര് 2 മെമ്പർമാരെ 2 MP ഇപ്പുറത്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഭരണം കിട്ടും. അപ്പൊ അതാണ് കൊയാലിഷൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യ. ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. ഈ ലെസണും കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. വായിച്ചു നോക്കിയേ മോനെ ഫെയ്ത്തേ. വായിക്കുവാ, പെട്ടെന്ന് വായിക്കും. നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണേ മോനെ എല്ലാരും. ഈ താഴെ പേജ് നമ്പർ 41 കണ്ട ഒരു കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ആണേ. ഹോംവർക്ക്. വിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഓർ പാർട്ടീസ് ഈസ് ഓർ ആർ കറന്റ്ലി ഇൻ പവർ? സ്റ്റേറ്റില് ഏത് പാർട്ടിയാണ്, സെൻട്രലിൽ ഏത് പാർട്ടിയാ? സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതാ? CPM, സെൻട്രലില് BJP അല്ലേ? യെസ്. Who is the current representative from your area? നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലെ കറന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആരാണ്? ഇപ്പോഴത്തെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ്? സ്റ്റേറ്റിൽ ആരാണ്, സെൻട്രലിൽ ആരാണ്? അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ ചോദിച്ചാൽ മതി, പറഞ്ഞുതരും. വിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് കറന്റ്ലി ഫ്രം ദ ഒപ്പോസിഷൻ? ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിന്റെ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഏതാണ്? സ്റ്റേറ്റില്, സെൻട്രലില്? സ്റ്റേറ്റിൽ ഏതാ? ഒപ്പോസിഷൻ ഏതാ? കോൺഗ്രസ്.
അല്ലേ? സെൻട്രലോ? അടുത്തത് വെൻ വർ ഇലക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ഹെൽഡ്? എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ലോക്സഭ രാജ്യസഭ നടന്നത്? വെൻ വിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ബി ഹെൽഡ്? എപ്പോഴാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുക? ഹൗ മെനി വിമൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആർ ദർ ഫ്രം യുവർ സ്റ്റേറ്റ്? നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര സ്ത്രീകൾ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്? ഫിൽ ചെയ്യണേ, ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അയക്കാം, മറന്നുകൂടാ. അമ്മയോട് അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി, അമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടെ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ടാറ്റാ.